ए मंत्रटी को जे पाठ करिवे संसार भगवत नारी मानक तांको गर्भर कष्ट लागिबो नाही एहा सहित तांको गर्भर जो संतान माने जन्म नेबे से माने बे सुंदर सुज्ञानी अति उत्तम चरित्रर संतान ए द्वादश अक्षर बा 12 अक्षर या मंत्रटी मति मक दउछि तुमे हा प्रत्येक दिन पाठ करिवो प्राण को आज्ञा कहार भय नाही महात्मा को भय करी निज जीवन बंचाइबा पाई कि सुख पक्षीटी कोरडरू बाहरी उड़ी गला लक्षर गंध ज्ञानी सदना आगे आगे उड़ी जाउछन्ती क्षिप्र बेगर सुख पक्षी कृष्ण धरी पछ पछ गोड़ाइछन्ती शंकर भगवान सुखटा को मारिबे बोली आ उड़ी उड़ी सुख पक्षी जाई पहुंचला गंगा नदी कूले ठीक से व्यासदेवंकर पत्नी मां श्रिया देवी ये केश प्रक्षालन करी झाड़ू थिले केश गुड़ा गंगा नदी रे बुड़ देई से जेतबे केश को झाड़ू थिले नारी माने केश झाड़ीला बेले मुह ऊपर को हे जाए आपे आपे ताको आ हे जाए फाटी मेला हे जाए आउ से श्रिया देवी कर आ भितरे ये भयाकुल हो क्षिप्र बेगर उड़ी जाउथबा सुपटा खूब शीघ्र प्रवेश करी गला आउ श्रिया देवी पासे महादेव प्रवेश ले से निर्बोध पापिष्ट मायावी कपटी सुख तुमरी गर्भरे प्रवेश करिछि तेरे को तुमको मारिबे से सुख को मारिबे एठी आगे श्रिया देवी अनुरोध कले कहले प्रभु आपण एक न्याय करिबा को चाहउछंती कोन कले प्रभु जगतर पिता होई जगतर ठाकुर होई गोटिए नारी हत्या करिबा पई प्रयास करछन्ती ठाकुरे प्रभु गर्भ पुष्पर संतान टियर होइलानी मो गोटिए अंत सत्वा नारी गोटिए गर्भिणी नारी के मारिबा पई आपणकर इच्छा केमिति होउ ठाकुरे हे प्रभु नारी गर्भिणी शिशु बध पाप को मध्य परमाद ए तिनी कर्म जे करंती आइसो थाई आइना मरंती पापों को मध्य रे महापाप देउ नारी हत्या करिबा शिशु हत्या करिबा से पाप करिबा पई आपण पश्चात भागी हेउ नाते कि परि शंकर भगवान आपण मोते मारिबा संगे संगे मो कोले रे आश्रय देतिबा मो संतानटा को मार दे पई चाहती मो परा मां जननी न देखे दुख गाड़ी नो देखे सुख मारो आखे अगता संतान विनाश केउ मां सही परिबा आज्ञा मां प्रणाम करदबो संसार तेडु मोते दया करंतु महादेव मो संतान को बंचाई रखंतु मो संतान को आपण बंचाई रखंतु ए तेरी हलारी को बंचाई रखंतु महादेव को क्रोध संवरण होनी आज्ञा कहले ए श्रिया मु तो संतान को आउ मारुनी मु तो ते मारुनी आउ एते के कहूते मु तो गर्भर रहितबा संतानटा 12 वर्ष दाय जन्म होई न पारु ए प्रभु कोन कले प्रभु कोड़ी हाथ पड़ी देले श्रिया देती कहले ठाकुरे आपण मत अभय देले बंचाई देले बोली केमिति ठाकुरे केमिति मत अभय देले आपण 12 वर्ष जाय मो गर्भरे संतान रहिबो केमिति मो वंश रहिबे महादेव आसे 10 मास पर्यंत गोटा नारी गर्भरे संतान रे रहिले गोटा नारी की केते यंत्रणा हुए से नारी ती केवल जानी थाए आसे 12 वर्ष जाय सेना मो गर्भरे संतान रहिबो हेले मो गर्भर आयतन कोन वृद्धि पाइबो निश्चित समय मो गर्भपात हो ए पेटमर फाटिबो निश्चय ठाकुरे आपण मते बंचाइबार बहार रे मागी देउछथि ठाकुरे प्रभु आपण मते बंचाइ रखिबा पई केबे भी चाहना
ଠାକୁରେ ମହାଦେବ ଥରେ ଅଳିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଶୁତୋଷ ଅଳ୍ପ করে ଯିଏ ଶାନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଯାନ୍ତି ମହାଦେବ ଥରେ ଗଲେ କହିଲେ ହଉ ଶ୍ରେୟା তো গর্ভ যন্ত্রণা 12 বর্ষ যাই তো লাগিব নাই কি এ মন্ত্রটিକୁ ଯିଏ ପାଠ କରିବେ ସଂସାର ଭବତ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭର କଷ୍ଟ লাগিব ନାହିଁ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେମାନେ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ସୁଜ୍ଞାନୀ ଅତି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ସନ୍ତାନ ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ବା 12 ଅକ୍ଷର ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି ତୁମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରିବ ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय यही द्वादश अक्षर मंत्रटी देई आज्ञा महादेव श्रीଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଗଲେ ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय प्रतय मठ कले आज्ञा वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्रिया देवी पाखରୁ ଆସି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତନ୍ନା ଘନା କରି କୁଣ୍ଡଳ କଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ହଟ୍ଟଗୋଳ କଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଲାଗି ଉଠିଲା କଳହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ କଳହ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ନ ପାରି ମା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୈଳାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୋରି ପାଇଁ ଏ ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ପାଇବି ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରି ମୋ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଇଭଳି ପୁନର୍ବାର ତପସ୍ୟା କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ମତେ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ତେଣୁ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମା ଭବାନୀ ରାକ୍ଷସମାନେ ଦୁରାତ୍ମା କଲେ ସ୍ଥିର ମନରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ଦେହରେ ଲଗେଇଥିବା ସେ ହଳଦୀ ମାଟିର ମଉଳିରୁ ଆଜ୍ଞା ମଉଳୁକୁଟରୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିଦେଲେ ସେ ପ୍ରତିମାଟାକୁ ଭାବିଲେ ଯେବେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତା ଇଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଇଏ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତା ତେଣୁ ନାରାୟଣ ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପୁଅଟିର ନାମ ଦେଲେ ପାର୍ବତୀ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସେ ମାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ତେଣୁ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ବାପ ନଥାଏ କି ପୁଅ ଜନ୍ମ କେବଳ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲା କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ମା ପାର୍ବତୀ ସେତେବେଳେ ନଥାଇ ଇଏ ଦୂରରେ ଥିବା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ପୁଣି ହେଇଛି କଣ ନା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ଆମର ଯୋଉ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଥିଲା ବାପ ନଥାଏ କି ପୁଅ ଜନ୍ମ ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଘରେ ନଥିଲା ଏ ନିର୍ଯାସ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଶ୍ରିୟା ଦେବୀ କୂଳରେ କୋଳରେ ବା ଗର୍ଭରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ସୁକ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଶ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯିଏ କି ସୁକ ମୁନି ରୂପେ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ଓଳିଆରୁ ପଡି ଯିଏ ଗଜା ନ ପଡିକି ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ମା ପେଟରୁ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ସୁକ ମୁନି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଏଣେ ବ୍ୟାସଦେବ ନାରାୟଣକୁ ନିବେଦନ କରିବାରୁ ନାରାୟଣ କଥା ଦେଲେ ସୁକ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ଏ ମାୟା ସଂସାର କେବେ ହେଲେ କବଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେ ସୁକ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତରେ ରହିପାରିବ ଏ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି ଏଇଠି ସୁକ ମୁନି ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ମୁଁ ଯେବେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବି 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ମୋ ଠାରେ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିବ ତେଣୁ ମୋ ମାକୁ କୁହ ସିଏ କିଛି ବଳକଳ ଖାଉ ସେ ବଳକଳକୁ ପରିଧାନ କଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ମା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିବି ସେଇଆ ହେଲା ଏଣେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶ୍ରିୟା ଦେବୀ ବଳକଳ ଗେଳିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ସୁକ ମୁନି ମା ପେଟରୁ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳ କୁହ ପତିତ ପାବନ ବାନା
ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳ କୁହେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ ଶୁଣିଲେ ଦେଇନ ମନ ବଡ଼ ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ଆହା ପତିତ ପାବନ ବାନା ପୁରାଣର କେବେ ପରା ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଆହା ପତିତ ପାବନ ବାନା ପୁରାଣ ଗାଇଲେ ରାତି ଯାଉଥିବ ପାହି ଏ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଏଇଠାରେ ସୁଲୋଚନା କଥାକୁ ଦେଇ ଏ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳ କୁହେ ମାଇପ ଦରବାରେ ଏହି ନିବେଦନ ଆହା ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମଳାପତି କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ଆହା ପତିତ ପାବନ କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ ଏ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଅଫିକର ସର୍ବରିଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡନ ଏ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସମିତିର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଲାଗିଥାଉ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ଆହୁରି କବାର ଓ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହା ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହା ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି କରତାଳି ଦିଅ